мешава, об буланд мешава. Ҳамин як вақташ сар кардагӣ ам моҳӣ дар рӯи чоҳ меландад. Об паст мешава, дигар буромада наметавонад. ай рӯи зулумат қатъиян қурбақа дигар рафиқ мешавад, чикор кунад? ва як рӯз қурбақа мепурсад ки бародар ина ватанои моро диди чӣ қадар ҷо пои хуб пешро шумо айги ҷое гуфт мо ай ҷои аями обҳои нопайдоканор ҳама об ай гирдобано қурбақаи ови ҳами як феъл дора хича я меёзонад ҳами так тит мекунад ҳамон хел мекунад мега ҳами қаснаи ови ватан мега ои ов чия и ов дар пеши ови ватани мо як қатра намешавад байдав як ғута мезанад 2-3 метри дигар чиқиртар меравад мега ҳами қаҳаз хонаобод мега бача дар ӯ ватани мо рӯз тобегара шино мекунӣ дар соҳилаш намераси чи як 4-2 як территория и ҳами ам боши ба қурбақа мега рӯта сиёҳ карди ту дурӯғ мегӯӣ бечора иҷора надида бошо ки як бор дигар агар дар пешам дурӯғ гӯӣ хафат мекунам қатъи бадбахт чи буд охир чанд муддат ҳамтари зиндагӣ мекунам як вақт бо об буланд мешавад фасли баҳор будааст балави чоҳ баробар мешавад баи моҳи қурбақара мега ки я биё бо биро дунёи рӯшана нишонат батам ки беҳад фаҳмиша танги бад даст мафкурад баъд шино карда мебурӯям ки то чанде о кушод чидестай и қурбақа талхгаф мешавад баъд чанд алҳазар гуфта тарафи соҳил мекаша моҳира худо додааст бача ки ҷо мерай ҳами ово меравад дар ватани ма мерезам биё бирем ватан аки нишонат батам лекин мутаассифона ҳар кас мувофиқ яъне ақлиш фаросаташ мафкураш мефаҳмидагиш қазоват мекунад ҳамин қиссаи булбули хара шиниде ҳамин ҳамин кардагиам шиниде булбул вақте ки дар пеши хар булбула имтиҳон кунӣ меравад булбул мехона буд мекунад дрозаи ва мега ана харуро гуфт ки инҷо нуктае ҳаст чу булбул аз фурудан лаб фурӯ баст харуро гуфт ки инҷо нуктае ҳаст тавонам гуфт ковозат бадак нест овози ду қабади бад набудааст хар булбула гуфтаистад зи алҳони ту баъзе бенамак нест валекин кош заҳмат мекашидӣ хурусони деҳи моро медидӣ неки як рӯз биё пеши хурӯзо баромад яда нотат ёд батан зи устодони хушхони саҳархез ҳаме омӯхтӣ лаҳни диловез ана ба ёд мегирифтӣ ҳофизиро ин ҳамин мутаассифона ақлу фаросати аксари мардуми моро агам хараё ченям мефаҳмад абба мега худоё аз харон моро нигаҳ дор аз ин хардоварон моро нигаҳ дор андак мафкурара васеътар кунӣ бачо ин асри 21 ай бисёр танги бадай мафкураму қасам ба аллоҳ ҳамин нишонаи бесаводия яқин медонам ҳамин 480,000 ҳама носкашон одаме нос накашад ба капаи носкаш чӣ кор дорад мақсад ки одаме ки лозим шай медона ақлу фаросат дора мебина охир авояш ки хоки заминай паноҳай кирои гапи чӣ дорад кирои гапи чӣ дорад ҳар як шахсе се ҳамраҳ дорад се шарик дорад пайравӣ мекунад марда се чиз фаярҷи минҳу снатон ва ябқо маъаҳу воҳида дуташ таркш мекунад дуташ руҷӯъ мекунад мегардад меоянд ҳамин як нафараш ҳамраҳи доимиаш ҳамраҳи доимиш аст ва ҳаза шарт гуфт ятбаъуҳу молуҳу ва аҳлуҳу ва амалуҳу ӯ чизое ки пайрави доимии инсонанд ҳамеша ҳамроҳи мард ҳастанд дар тӯли ҳаёташ молу сарвати дунёш ҳастанд зану фарзанду аҳли байташ ҳастанд ёру дӯстош ва сеюмаш ҳами амалаш фаярҷиъу минҳу молуҳу ва аҳлуҳ ва ябқо маъаҳу амалуҳ молу сарват дар ҳамин дунё мемонад ӯ фарзандову бародарову ёру рафақо то ҳамун сари қабр та мебарану ҳамунҷа мемонанад меоянд таърих ёд надорад ки ягон фарзанд дар қабри падараш дуромада бошад ҳамун чизе ки ҳамроҳу муниси қабрат аст анами амалтай намозтай рӯзатай тоату ибодатай ҳазрати мавлавӣ ҳадиса ба назм кашидааст мега дар замона мардҳоро се ҳамраҳанд он яке вофиву он ду ғадрманд бибинед ҳар шахсе се рафиқ дора ҳамин чизе ки дар ҳадис гуфте он яке ёрону дигар рахту мол вон севум вофист он ҳуснул фиол мол нояд бо ту берун аз қусур ӯ мол дар ҳамон хонаат мемонад агар насиб карда бошад ба ҳамон ворисот мерасад ҳастаи одамое ки бечороро насиб шуна кардааст бо молаш дар даҳани гирго меравад мол нояд бо ту берун аз қусур ёр ояд лек ояд то ба гур
فعل تو وافیست زوکن ملتحت کو در آید با تو در قعری لحد. گفت پیغمبر که بهر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. برادرای عزیز، اگه خشو به حال مسلمانایی که روزای رمضان روزه گرفتن شبها در ختم قرآن شرکت کردن، پروردگار به هر کسی را نصیب نمیگردونه. خدا شاهده. شاید که روزه رمضان یا بلو کنن ولی سلقین‌تر بگیرن، نه که قسم به الله از ختم قرآن بگریختگی را ما میدونه. نه فقط از عوام، از همون خواص هم کاری هر بز نیست. خیرمن گفتن اگر خدای تعالی که هدایت نکنه، محبت او ختم در قلبت نمونه، نمیره. گفت پیغمبر که بهر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. گر بود نیکو ابدیارت شود، ور بود بد در لحد مارت شود. خداوند قطعش گپ زده است. کلام الله است. وقتی نماز میخونه باید تصور کنه که با پروردگار صحبت کرده است، زیرا خداوند متوجه حال شد. بترس از گناهان خود این نفس، که روز قیامت نترسی ز کس. پیامبر کسی را شفاعتگر است که بر جاده شرع پیغمبر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را شفاعت میگیره که پیروی رسول الله است. پند نصیحت پیغمبر حلقه کرده در گوشش چسبانده، دستورالعمل حیاتش قرار داده گیه. ان شاء الله عجب صحبت های خوب شید. چی پند نصیحت های در این مجلس صدا داد. خدا کنه که به شنیده ها عمل کنیم. آمین. پروردگار عاقبت امورمون رو بخیر کنه. پروردگار خیر احسانات حاجی بهرام و اهل خاندانش ای جوان مردا را به درگاه بنیازش قبول کنه، در نامه اعمالش ثبت بگردونه و خداوند روح والدینشون در عالم برزخ شاد بگردونه. از عمل فرزنده و برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارن، پروردگار حبیب محمد صلی الله علیه و سلم بشارت داده است: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی ماه شریف رمضان به خاطر الله با ایمان ایقان روزه می‌دارد، گناهاش همش بخشیده می‌شود. و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شب‌های رمضان به قیام پاس می‌دارد، تمام گناه‌های پیشینش بخشیده می‌شود. و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شب قدر اگر به خاطر الله زنده دارد با طاعت عبادت، تمام گناه‌های پیشینش بخشیده می‌شود. پروردگار این بنده‌های تو هستند. اینا کسایی هستند که ماه شریف رمضان روزاش به روزه، شباش به قیام زنده داشتن، شب قدر پاس داشتن. عاجزانه دعا میکنیم گناه‌های ما قبلیمون با آمرز. پروردگار رو در امر جان، در خاندان و در دیارمون برکت نازل فرما. فردا روز قیامت از دیدار بی مثال و از شفاعت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و نصیب من گردون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین. خواست که همیو را یک امتحان بگیرن، ولی میگن که همون بیچاره‌ک چی گناه کرده است که خدای تعالی او را مخوف کرده؟ چی گناه کرده است که کورش کرده؟ آخه ابتلا و امتحان پروردگار است. پروردگار به همین شکل صورت بنده ها را امتحان میگیره. امتحان خداوند مختلف است. همین طری وقتی گپ زیاد میشوه و شکایت زیاد نمیکنن، خداوند گفت که بیا امتحانشو کنم. پروردگار از همه چیز واقف و باخبر است. این کار را به خاطر آن کرد که برای ما و شما را تعلیم شود. فبعث الیه ملکا، یک ملائکه را امر کرد به صورت آدم پیشان آمد. فجاء الابرص یا فأتى الابرص، نزد ابرص اومد میگه. فقال ای شیء احب الیک، نزدش اومد گفت که ای همین مال دنیا تو چرا، ای شیء احب الیک، عموما در همین حیات تو آرزوی چی داری؟ چی را دوست می‌داری؟ چی می‌خواهی؟ او بیچاره مخاو چی را دوست می‌داره؟ گفت لون حسن و جلد حسن و یذهب عنی الذی قد قدرنی الناس. من میخوام که پوستی خشرو داشته باشم، رنگم رنگی خشرو باشه و همین زخم‌هایی که بدن ما خورده است یا مردم به خاطر همین زخم‌ها از من متنفر هستند، همیو را خداوند از بدنم دور کنه. این ملائکه از به امر پروردگار اومده است. فمسح، همین دستش قطع گرفت، یک هم بدنش هم میساز کرد. فذهب عنه قذره، همه انمو
زخم و همه همون مقصد چرک همه از بدنش گم شد برفت. و اعطی لونا حسنا و شعر و جلدا حسنا، میگه پوستی بدنش هم خیلی خشروی نازنین شد، ایروش دیگه نور باریده است. قال فای المال احب الیک، گفت از همین مال دنیا چی را دوست می‌داری؟ گفت الابل، شتر. یا شترک داشته باشم، شتری مقصد انا شیرته باشه، فرزند بزویا. شتر بهترین مال عربه. من میگه فاعطی ناقتا بشرا، یک شتری را که 10 ماه حامله بوده است، قریب زایدنش بوده است، میگه براش هدیه کرده، در حقش دعا کرد بارک الله لک فیها، خداوند گفت در همین مولد برکت بده. وقتی که ملائکه به امر پروردگار دعا میکنه البته برکت میده خدای تعالی. همین میگه یک دره در یک مدت اندک پری شتر شید، همش عیبی اودا. بعدا میگه نزدی اقرع، نزدی هم کلی کچل اومد، گفت چی را دوست میداری؟ گفت شعر حسن و یذهب عنی الذی قد قدر للناس، میخوام که همین زخمای سرم گم شوه و یک موی سر خشروب رو ما هم پریچوسکه کنم رنگی مردم دیگر، سرشونه بزنم، فرق کنم سر ما. همین کل در ارزوی بومایی خیلی دیگر چی ارزو میکنه؟ و میگه با دستش همین سرش یک مس کشید، تمامی همون زخما ای سرش دور شد، یک موی نازنین زیبا همین ته زد برمد. و پرسیدش فای المال احب الیک، ای مال دنیا چی را دوست میداری؟ گفت البقر، یک گاو باشه، گاوی شیرته باشه. و میگه یک گاوی حامله را داده شد، در حقش دعا کرد که خداوند در همین مولد برکت بده. همین بعد یک چند سال میگه صاحبی همین چند پوده گوشی، یک دره پلی گوشید همه به امر پروردگار. بعدا نزدیک کور اومد، سوالش کرد، گفت ایو شیء احب الیک، برادر گفت ای خدا ای همه بیشتر چی میخواهی؟ چی میخواهی که خداوند بتد؟ گفت ای یرود الله الی بصری فابصر به الناس، گفت میخواهم که خدای تعالی هم دیده بینام بده که مردم تماشا کنم. میگن این طبیعت اینقدر رنگ باری زیبا داره، مردم چی رنگ شکلایی دارن، تدان خدا یا بالای دسترخوان ببینه. و بعضی رنگایی هست که دیگه گفتش نمیتونیم، همین نمیدونم همین سیوا ساوزش بگیم، کبوتش بگیم، اوه این نه ساوزه این نه کبوت. بعضی رنگایی هست که حتی زبان انسان عاجز میآید. پروردگار به همین شکل صورت نعمت بود دست بالای دسترخوان هم میمونیم، شکرگزاری نعمتی الله نمیکنیم. دیره بینه گو میخواهم که مردم ها ببینم. میگه حضرت همین چشموش یک با دستش مس کشید، خدای تعالی دو دیدش بینا کرد. بعد سوالش کرد فای المال احب الیک، از مال دنیا چی چیز دوست میداری؟ گفت الغنم، مال میده، یک گوسپندک باشه. گفت یک فاعطی شاتن والدم، یک گوسپندی میگه مقصد همون برکنه براش داده، در حقش دعا کرد که خدای تعالی برکت بده. حضرت صلی الله علیه و سلم صفت میکنه، میگه فاونتج هذان و ولد هذا فکان لهذا واد من الابل و لهذا واد من البقر و لهذا واد من الغنم. شتر گاو میگه زایدن، این گوسپند تولد کرد، همین در یک مدت اندک یک دره هر کدمش مال حال کردن، بسیار ثروتمند به دولت شدن. اگه خدای تعالی برای امتحانی کار کرده است. ثم انه اتى الابرص فی صورته و هیئته، بعدا ملائکه میگه بعد چند سال به همون شکل صورت نزد همین ابرص اومد، نزد همین مخاو، گردنکش کج، لباسش پرگنی، گردنکش کج گرفت. گفت رجل مسکین و ابن سبیل، من یک مرد مسکین هستم، میگه یک مسافرم، ای خونم دور غلطیدگیم، قد انقطعت بی الحبال فی سفری، دیگه یگان توشه راه ندارم، هر چی داشتم در همین سفر همش دور شد. فلا بلاغ لی اليوم الا بالله ثم بک، اگه همین امید و ارزوم اولا پروردگارای، بعد تو برادر که خدای تعالی مال حال داده است. اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا اتبلغ علیه فی سفر، ترا به همون خدایی که اینقدر رنگی زیبا داده است،
این خیلی پوستی زیبا داده است. ببین کم کم نمیوکش داده است. خدایی که این کمال داده است به همو پروردگار ترا قسم میتم جوان مرد چه مقصد یا شترکم بته ای همین مال اوکی زکات میتی کو ای مالت من مسافرم ابن سبیلم مسکینم به همه وجه صورت مستحق همین زکات هستم یا شترم بته ده سورشم خدمت نزی فرزندان برسونم که کسافت اوکی این مال چند زیاد شوه اگر خدای تعالی غیرت نتا همون قدر تنگ میشوه چشم تنگ میشوه دولتش رو فیل بردارد میانش بشکند همتش رو پشه بردارد به هندوستان برد همین شعر بچه های رنگی نمی حاجی محمد جان به خاطر چی ما وصف میکنیم تعریف میکنیم به خدا قسم تا تعریفی این مقصد خشک خالی نیست خسکی نیست در تجربه میبینیم اخی ولی میگن که خیلی دورم میتا چند زیاد چید همین قدر آدم سختتر میشود همین قدر حیرسش زیادتر میشود دیده همین اگر $9,000 شد میگو یا بلوک کنم همین 10 تا شوه یا پچکه کنم در روی سیف پارتون با ایس صرف میکنم او 10 بود شده ایجا باید تایید گشت خیلی یا بلوی دیگر کنم همیشه پر شوه با ایوسش صرف میکنم یا روز بعد ملک الموت به سر تمیوید گل تمیمونی در گوش خیل خوب گفت الحقوق کثیره خانوادم بسیار نانخری بسیار دارم تو واری گدا لو زده هر کدوم شما را من یا شتر بتم ایجا دیگه مول حول در دست میمونم این ملائکه گفت که انی اعرفک برادر با فکر من ترا میشناسم گفت علم تکن ابصر علم تکن ابرس یقذر کناس تو همون مخوی نیستی که مردم در سری طبق ترا راحت نمیدادن ای پیش و پیشت میکردن فقیرم فاعطاک الله تو همون آدم نیستی که باید تکنون زور بدی او همه نعمت پروردگار داده است کسافت رو ببینید گفت انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر برادر گفت و این مال پشت به پشتم اومدگی ای پدرم با پدرم ای بابام ای بابا کلونم ما همه اولاد اجداد ما هم تری دیدگی و ثروتمندیم ملائکه گفت این کنت کاذبا فسیرک الله الی ما کنت اگر گفت دروغ گفته باشی خدای تعالی به همون شکل صورت اولت بگردد الله اکبر دعا کردن همو بده مبتلا شدن این مردک همو یک لحظه در بدنش خارش پیدا شد با همو کسل مخاو یارش سیل اومد شترا را گرفت یا بربر ششوش برد یا بربر دیگرش به بیماری ها مبتلا شدن نیستیدن با همه ماند یک مخاوی در یک تکنون زار بعد میگه نزدی کل اومد نزدی کل کچل فقال له مثل ما قال لهذا و رد علیه مثل ما رد علی هذا همه گپایی را که به همین مخاو گفته بود در پیش او کل خونه سوخته هم گفت او بدبخت هم همین گپا را جواب داد هر کس جوان مرد نمیشه سبحان الله یک شخص نزد حضرت طلحه ابن عبیدالله اومد صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت حضرت درک داری مو خشه خش گرفت آدم که سومدار شد خشش زیاد میشود مو خشم گفت و این پرسیدش که تا ای کدام قبیله ای وقتی گرفت نام اصلا اشراف قریش نسب شناسند این نسب شناسی یا علمه یا مقصد همین معرخ بدن گویا نسب همه قبیله را میدونستن همین با یقین فهمید که روش سیاه کرده است نه که دید که همین محتاج شده است بیچاره به خاطر همین اومده دروغ گفتم خچه خش گرفته است گفت در خاکی پات صدقه خش این خدای تعالی در این مقصد در این پیرانسالی این خش دو دستم عجب نعمته اینم یاد در همین اوزی گفت پولی نلیشکا ندارم زمینم اینم در پهلوی مسجد نبوی اینم زمینم هدیه برای همو ایتا اوه گفت حضرت ما در اینجا زندگی کردنی نیستم زمین را چیکار کنم و آدم کمبغل نمیفهمد کو بیچاره همین مقصد هم یگان 10 دیرم 20 دیرم بده پای زندگی برام این فکر نمیکنه که او زمین نعمتی به بهای خیلی گویا لازم بشتگانی حضرت عثمان امر خریدار رفت در 90,000 درهم به حضرت عثمان فروختش 90,000 همین یک خلطه پر نقرشی گرفت خلطه را سری حلقه کرد آورده دادش این خیال کرد که یگان خیلی 10 دیرم میتا 20 دیرم میتا وقتی آورد همون 90,000 در پیشش ماند
این مردک در بالای زمین شیشت گریه کرد و گفت یکون کمبودی کردم خیش چکو کردم برای چی گریه میکنی؟ او من بخولی همین زمین گریه میکنم چهل دیلش میشوه این همی توری جوان مرد میخوره مقصد روزی میشوه که ایدنیو میره میبرن در گور میمونند این خاک خاصیت شبیه که آدم هم میخوره جسم شد چهل دیلش میشیده باشه که امتری جوان مرد میخورده باشه تو فهمیدی با یقین که من درو گفته استم لیکن یک که سیر بوی ندادی ای جوان مردی را بی حقیقتا را بی جوان مرد مردم وقتی از دنیا میره و همه معیوس غمگین میشه دیده من همه دوست شو میدارم خدا دوست شو میداره پیغمبر خدا دوست شو میداره ملائکه ها دوست شون میدارن از دوزخ پروردگار همیشه دورن اما این طریق سختی متهم مرده را واقعی را ببین همین نعمت خدا داد دستش میگه یک گواه کم بته که رای سفر ما بگیرم برم گفت که الحقوق کثیره نونخورو بسیار رای نمیتونم دادم با همیشه هم دعا کردی این کنت کاذبا فسیرک الله الی ما کنت اگر دروغ گفته باشی خدا به همون شکل اصلی اولت بگردونه سر با هم طریق کلی کچل شده او موی نوزنین همه ریخت همه مال و حال ای دستش رفت مان میگن هم تا به همون حالی فقر کم بغلی بعدا بگن از این نوبینا اومد همین نوبیناهایی که شاکر و صابر عجب یا درجه ای دارن بچه یکی از بزرگترین نعمتایی که خدا برای انسان میده همین روشنایی ده چشمه همون ده روشنایی ده چشمشونه است با وجود یه وقت خدا را میشناسن وقت عبادت خدا را انجام میدن قسم به الله یا درجه و منزلت چه از آدمای بینا را بالا میشون خیلی درجه بلند دارن اینا و قلبی روشن دارن میگه نزدش آمد گفت رجل مسکین و ابن سبیل برادر گفت من یک مسکینم من یک مسافرم قد انقطعت بی الحبال فی سفری تمام رهکیرام دور شد میگه دیگه هیچی در دستم نمونده است فلا بلاغ لی اليوم الا بالله ثم بک اگه همین امیدم پروردگار است بعدن تا که خدای تعالی توسط تی یگون حالا که یگون چیزا که میتکی رحمت دوام بتم گفت شاتم اتبلغ بها فی سفری یک گوسپنده کم تو بفروشم همین خرجی سفری رحم کنم میگه نابینا گشت گفت که قد کنت اعما فرد الله الی بصر برادر گفت شاید تو ندونی من یه نابینا بدم خدای بزرگ همین دو دیده بینا ما میگه برگردم وقتی که سیر سالم کلان شده بود همین دو دیده بینا را پروردگار داده کن هیچی نداشتم همین مال و حالی که ببینی هم برای پروردگار داده استم و ما بکن من نعمتی فمن الله هر چی داریم به خدا قسم از جانبی پروردگار آخی گفت فخذ ما شئت و دع ما شئت هر چی میخواهی بگی قسم به الله گفت اگر همش هم که ببری من مضایقت نمیکنم نام خدا را که گرفتی اگر همون رمه را که ببری من مضایقت نمیکنم های ملائکه برای امتحان اومده است گفت امسک مالک مالت به خودت نصیب کنه گفت مال تا نگه بدار این ابتلیتم خدای تعالی شما را امتحان کرد قد رضی الله عنک و سخط علی صاحبیک خدای تعالی از تو خوشنود و راضی شد حالا او در رفیقی تو را به غضبش مبتلا کرد از پیشتره را بدتر رسواتر شدگی این را ببینید شکرگوی تا نعمتت افزون شود ورنگویی از کفت بیرون شود یعنی مردی واقعی وقتی که خدای تعالی به نعمت امتحانش میکنه سعی میکنه که همیشه سربلند باشه سعی میکنه طرز رفتار کنه که مردم وقتی نامش بگیرن بگن او یگی تای او مردکای خدا عیوز یا ترک بتش خدا رحمت کنه شیخ سعدی را میگه یک رفت دینار از او 100,000 خلاف برد صاحب دل هوشیار یک مردک 100,000 جمع کرده است اندک سخت بده است همین 100,000 میراث به پسرش بود به فرزندش بسیار دریادیل بده یک آدم دست بخیر زیدرویش خالی نبودی درش مسافر به مهمان سرای اندرش هیچ وقت خونش میگه به مهمان نبود به درویش نبود دلی خیش و بیگانه خرسند کرد نه همچون پدر سیب زر بند کرد همه روزی آخی همه ای خشنود همه ده حقش دعا میکنن دعای دولت میکنن اگه پدرش هم به خودش یک رفیقا داشته یک گروپ داشت
اما دیده هر کس با هم جنسی خودش پرواز میکنه، کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. همین آدمی سختی بخیل رنگی خودش با یه بخیل دیگر هم یوه قطعی آدمای سخی رفیق نمیشوه. ببینید همون پدرش با خودش یک کمپانی داشته است. یک رفرش آمد ملامت کنه، گفتش ای با دست با یک ره پریشان مکن هرچی هست. با سال توان خیرمن اندوختن، با یک دم نمردی بود سوختن. مرده که خوب گفت ایتا شوخی خطی بودش نته، این جمع کردن مشکله. یک لحظه ده همه را بود دادن علاو زدن نیست کردن او خواه جوان مردی نیست. اگر هر چی یابی به کف برنهی، کفت وقتی حاجت بیماند تهی. هر چی که یافتی هم درست کنی در مردم بتی، پگه خودت وقتی که در مشکلی غلطیدی هیچ کدیگه هیچی نمیته. تهی دست با خوب رو مپیچ، که به هیچ مردم نیرزند هیچ. و یک کس گفت که در همین جوهای ما گپ همین دهش کجلر هم باشه سمدار میگه. زیبی گپ هم همون سمدار داره. همین خیلی در بین مردم هم تری عرف هست ایده. اگه این رفیق پدرش این سختی مرده همین را گفته است که به هیچ مردم نیرزند هیچ. پول که نداشته باشی دو پول دیگه قدرت نمیشناسن، هیچ که قیمتت نمیکنه. چمنای خیر این حکایت بگفت، زی غیرت جوان مرد را رگ نخفت. پراکنده دل شد از آن عیب جوی، برا شفته گفت ای پراکنده گوی، همان به که امروز مردم خورند، که فردا پس از من به یغما برند. جوان مرد به دست آخی وقت شنید گفت ای سو پت پت نکه برم فرزندوی خدای تری نصیحت که همان به که امروز مردم خورند، بگذار که امروز مردم بخورند. آخی این اصلا توشه خدمه، توشه جان می، توشه آخرت می. هر چی دادی در قیامت برای ترا میرسه. بعد ای مردن من به یغما برم، به من چی فایده های؟ فقط همین گپش در بالای محایه، عذابش در بالای محایه، حساب کتابش در بالای محایه، مردم میخورنش. همان به که امروز مردم خورند، که فردا پس از من به یغما برند. خور و پوش و بخشای راحت رسان، نگه می چی داری زی بری کسان. چی بسا شخصای بدن ایمال دنیا تصور کرده نمیشه و که چی نداشته باشن. سمالیاتو داشتن اما چی شید؟ حالت شید که دیگه هیچی آخی هیچی، نه به فرزند چون مونده نه به وارث مونده، همه را مصادره کردن، کشیدن، گرفتن، دست خالی مونده. خشا به حال کسی که در این حالت یک صدقه جاریه داشته باشه، یک کاری خیر نیک کرده باشه، انشالله تا وقتی که همه آدمی که در حقش کاری خیر نیک کرده است در حقش دعا میکنه، اجر ثوابش براش میرسه. خراب پوش و بخشای راحت نرسون، نگه می چی داری زی بهری کسان. زر نعمت اکنون بدهکان توست، که فردا برون از زی فرمان توست. همین روز که امکان داری شرایط داری با دستی خودت بته. نگو که خیر بچم میکنه، خیر او بچت کنه برای خودش میکنه، هر کس کنه برای خودش میکنه. امکان داره که به دنیا اخبار را بخری. خشا به حال جوان مرده که مقصد در همین دنیا سعی میکنه که آخرت خودش آبادان کنه، جنت خودش آبادان کنه. پروردگار بزرگ این منزل زیبا را، این حیات زیبا را برای حاجی ما مبارک بگردونه. خیلی فرزنده و نبیرهاش ببینه. خداوند در خاندانش نور و صفا پیوسته نازل شود. پروردگار از جمیع بلا و گزند و حفظش کنه. انشالله ای شیر بچه میشه و هیچ جای شک نیست. همون فرزند کاری پدر هم میبینه و با پدر تقلید میکنه. یقین دارم انشالله که از دومان خیلی شیر بچه و همین شیر بچه به دنیا بیاد. پروردگار امید و رحمت و شفقتی تو داریم. همین شخصایی را که سخاوت پیشه هستند، جوان مرد هستند، فرد روز قیامت همراه سرور جوان مردا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم محبوب. همون جوان مردایی را که مهمان نواز هستند، در خونهشون همیشه دسترخوان است، همیشه مهمان دارن، فرد روز قیامت همنشین سرور مهمان نوازا ابراهیم خلیل علیه السلام محشور گردان. خدایا امید و رحمت و شفقتی تو داریم، عاقبت امورمون به خیر انجام ده. پروردگار و غیرت و همت من بده که سعی تلاش آنچنانی که برای دنیا میکنیم برای آخرت خودمون هم کنیم. خانه پرگندم یک جوانه فرستادی بگور،
برگی مرگ چه غمی برگی زمستانی نیست. و پروردگارا فردا روز قیامت از جمال به مثالت از شفاعت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم صاحب خانم میزبان و مهماناش برخوردار و بنصیب گردان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین.